Okay, good morning all. So today is the 11th day of our internship. Okay, so last class we completed one simple project using Tinker and Weather Map API. Okay, today let us explore what are all the control statements available in Python, how to use them, and the syntax of control statements. Okay, let us launch our VS Code. Okay, so far we have used .py files to create our programs. Okay, and in the first class I used Notebook in Collaboratory. There we executed our Python scripts using Notebook. So VS Code allows .py as well as .ipynb. I mean, we can create Notebook in VS Code also. It is possible to create Notebook. It is possible to create Notebook in VS Code also. So let us try to create one notebook in VS Code. Okay, so here you select new file in your current working directory. Select new file. While giving name, let me give name my notebook. Okay, the extension should be IPYNB, Interactive Python Notebook. Okay, .IPYNB. Sorry, I had muted. Okay, hope now I am audible. Am I audible now? Yes, Vinayaka. Okay, fine. Okay. When I started by mistakenly, I had muted. Okay. So let me repeat what we are going to do now. Okay. Delete. Okay, fine. So in this class, let us try to create notebook in our local system. Our editor, that is VS Code, supports .py files as well as .ipynb files. I think in our first class I had created one notebook in Google Collaboratory. Okay, there we used notebook to execute our Python scripts. Not only in Colab, even in VS Code also we can create notebook. Let me show you how to create a notebook in VS Code. So as usual, select new file. Okay, while giving name, sorry, screen is not visible. Okay, 1 minute, let me check. Sorry. Hope now it is visible. Is it fine now? Yeah, okay, fine, thank you. Okay, let me show once again how to create notebook. Okay, fine, not yet created. Okay, after launching your VS Code, come here. Select new file. Here is your new file. Select new file. While giving name, I will give file name as my notebook dot IPYNB, interactive Python notebook, IPYNB. Just press enter key. Okay, see, this creates a notebook. This is my notebook. Okay, here I can execute my Python scripts. Okay, before using notebook, make sure on top right corner you get to see one option called select kernel. You get to see select kernel. Select this, select kernel. Okay, when you are using for the first time, you may get option like install some supporting extensions. Since everything is already installed in my system, I won't see that option. Directly it shows available environments. Okay, in this way, yeah, here I can select any environment I needed. Okay, but when you try to create this, when you select this option, you will be asked to install some supporting files. First, you need to complete that installation. Once you are done with the installation of supporting utilities, you get to see environment options. Okay, among them you have to select. I have already base environment. Let me select it. All of you try to do this. Create one notebook. Try to create one notebook. After creating a notebook, you should be able to see select kernel.
once you click on select kernel, you will be asked to install some utilities. Once you are done with installation, you get to see your environments. Okay, try to do this. Try ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ, ಮೈ ನೋಟ್ಬುಕ್ .ipynb. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾ? ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು, ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರಥಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂತ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ 3.12.3, ಪೈಥಾನ್ 13.2 ಹಿಂಗೆ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು ವಿನಾಯಕ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದರ್ಶನ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ವರ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕೋಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್, ರನ್ ಆಲ್, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಜುಪಿಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕೋಡು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್. ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೋ ಇದೆ, ಆರೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಪೈ ಕರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆರೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. It will automatically install one extension. It takes some time. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನೇಮ್ ಐಪೈ ಕರ್ನಲ್. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಪ್ರಥಮ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They define order of execution. Statements which define order of execution are called control statements. Okay, let me define it. Definition is statements which define order of execution are called control statements because they control order of execution. That's why they are called control statements. Okay, this is first point, definition. Then how they are classified? Like see, here also we have three types of control statements. Control statements are classified into following types. ಯಾವ್ದು? First one, conditional control. Conditional control statements. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? Conditional control statements ಅಲ್ಲಿ if else, if ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ else if ಇಲ್ಲ, ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ if ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, if ಅಂತ ಇದೆ. ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೂಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್, ವೆದರ್ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಟ್ ಕೀ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ when there are two or more possibilities to take a decision, then we will go for conditional control statements. Okay, so when you supposed to execute a program repeatedly, then we will go for looping, either for loop or while loop. Unconditional control statements, they are used to control the looping process ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಾನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಸೀನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಿದೆ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1,
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಹಿಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 4. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ like see here we don't have block which is done using flower bracket. ಅಲ್ಲಿ flower bracket ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ flower bracket ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್. ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ n ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಈ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. Let us check number is even or odd. even odd ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ n ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, now I want to check whether n is even or odd. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ಲಾಜಿಕ್ ಏನು, n ಅನ್ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, n mod 2 is equal to 0. ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ n is even. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ else print f n is odd. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 20 is even. ಅದೇ 21 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 21 is odd. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂತಾ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಅದರ್ಸ್ ಓಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಎಲಿಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋಣ. ಎಲಿಫ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ,
ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂದರೆ let us display status of result of a ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು 100 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, 100 ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ or passed in just pass, second class, first class, distinction or invalid marks. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ is negative or greater than 100. if it is negative or greater than 100 then it becomes invalid marks. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, if marks is less than 0, negative ಅಂದ್ರೆ ಏನು, less than 0, or marks is greater than 100. if any one of the condition is true, I can conclude that marks is invalid. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 100, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಫ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲಾ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ is less than 35, print f fail ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 35 ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡು ಅಲ್ಲ ಫೇಲು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. if marks is greater than or equal to 60 and marks is less than 85 ಇದ್ರೆ print first class. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, print distinction. ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್, ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಟಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇನು ಎಫ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 45 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾನು 52 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 101 ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 65 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 90 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ -8 ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿ 88 ಎಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 12 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೇಲ್ 56 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ elif. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. try to execute this. elif ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳಿಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ, 12:30 ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 minutes ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ 2 minutes, I will be back.
ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಪ್ರಥಮ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೈತ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಇಫ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಫ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಲೂಪ್ಸ್. ನಾವು ಲೂಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಲೂಪ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಲೂಪಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ನೀವು ಸೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೈಥಾನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಫಾರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, I less than or equal to 10, I plus plus. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಇದರೊಳಗಡೆ printf %d, I ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಇದು ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ I is equal to 1, initial value I less than or equal to 10, that is condition, last value, final value I plus plus. How I should change in between I plus plus. ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 to 10 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಂಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಂಜಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ರೇಂಜ್ ನೀವು 1 ಇಂದ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 9 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 2, 3, 4 ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಂಗೆ. ನೀವೇನು ಬರೀದೇ ಹೋದ್ರೂ ಅದು 1 ಅಂತಾನೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 10 ತನಕ ಬರಲ್ಲ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ನಿಮಗೆ 10 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು, 11 ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ 11 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬಟ್ 10 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಈ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೈಥಾನ್ ತುಂಬ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿರೋ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಐ, ಇನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು, ರೇಂಜ್ ಬರಿಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು, ಟಪಲ್ ಬರಿಬೋದು, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬರಿಬೋದು, ಫೈಲ್ ಬರಿಬೋದು, ಕೋಲಾನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಲ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 10 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 5 ಬರೆಯೋಣ ಸಾಕು. 1 to 5 ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಕೋಲಾನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, 1 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, 5 ತನಕ ಅಂದರೆ ನೀವು 6 ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರು 1 ಅಂತಾನೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಷ್ಟು ಬರದೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಗೈನ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 5 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 1, 2, 3, 4, 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮಾ 2, ಕಾಮಾ 3 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. So if you want to use for loop in Python, you should have the knowledge of range. So range in syntax ಏನು, start, stop, step. So step ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ for loop.
So try to execute for loop. Okay, Pratham got it, Darshan got it. Okay, fine. Okay, 1,6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಅಂದರೆ 12 1 1 12 2 12 1 12 12 2 24 ಆ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ n is equal to 12. n ಅಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು 1 ಇಂದ 10 ತನಕ. ಅವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 1,11. ಯಾಕಂದರೆ 10 ತನಕ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 11 ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಎನ್ ಅನ್ನು ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾಕಂದರೆ 12 1 12 ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಯಾರು ಐ, ಅದಕ್ಕೆ ಐನ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಇಂಟು ಐ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 12 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ 12 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 12 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ಇಂಟು 1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಬರೀಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಪಿ ಆರ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್. 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 48 60, 12 10 120 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 12 ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ 15. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ 15 ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ table of a number. Program to display table of a number. Program to display table of a number. Try to execute it. Okay, Pratham got it. Okay, Darshan, done. Okay, fine. Okay, ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 15 10s 150, 15 9s 50, ಹಂಗೆ ಬಂದು 15 1s 15. ಈಗ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 10 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು? 1 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇದಿರಲಿ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅವಾಗ ರೇಂಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು? 10 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 1 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 0 ತನಕನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, 1ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 0 ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ನ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೀಗ? -1 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 10 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 + -1 9. 9 ಇದ್ದಿದ್ದು 9 + -1 8. ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 1 ತನಕ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ -1. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 15 10s, 15 9s, 15 into 1 is 15, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು i ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸೀನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 ಇಂದ 0 ತನಕ -1. -1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು. ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಬಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ? ದರ್ಶನ್ ಬಂತ್ರ? ಓಕೆ ಡನ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್, ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ, ವಿ ಶಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ how computer vision works. First while loop kalyana, what is while loop, how to work with while loop, and then let us explore computer vision. Okay na? So let us meet on Monday. Okay, let me end this session. Thank you.